کر رہا ہوں کہ ایک بات راہل صاحب کہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں، ہمیشہ ایک جملہ زبان سے یوں کہتے ہیں کہ میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں. تو بھائی ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے. محبت کی دکان کھولنا ہو تو فیصلے اچھے کرو. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلے آپ ہمارے لیے اچھے کرو. لائیے ہمارے الحاج نصیر صاحب کو دوبارہ، لائیے ہمارے عبدالجبار صاحب کو دوبارہ. اچھے بڑے سے بڑے عہدوں پر آپ فائز کیجئے ان کو. مسلمانوں کا حق ہے وہاں مسلمانوں کا حق دیجئے. حجاب کا مسئلہ ہے، آپ حجاب کے مسئلے کو لائیے. آپ ہمارا ریزرویشن کا مسئلہ ہے، ریزرویشن کے مسئلے کو لائیے. کس بات پر ہم لوگوں کے سامنے کہہ رہے تھے بھئی ایک سیکولر پارٹی ہے، علماء ممبروں پر کہا ہے. اگر کوئی آدمی ہمیں ممبر پر ہم کھڑے رہے، کوئی پوچھ لے کہ آپ نے ووٹ ڈالتے وقت آپ نے یہ ترغیب دی تھی، آج کہاں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے عوام کو؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے لیے فیصلہ کریں، کیونکہ آپ سے یہ باتیں عرض کرنی ہے. بس یہ چند باتیں تھی. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، پھر رضا کا جواب ہوگا، پھر انشاءاللہ تمہیدی بات ہوگی آپ کے سامنے. مگر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا جمع ہونا بس ایک بار کے لیے جمع نہیں ہونا. جب بھی آواز لگے علماء اور سہنی فرماتے ہیں لوگوں کی طرف سے، انشاءاللہ ہم متحد ہوں گے اور متحد ہو کر ہم کام کریں گے. آج کر لو، فرماتے ہیں آج ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا ہے. اگر آج نہیں، جب بھی آواز لگے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ علماء، ہمارے شہر کے عمائدین، سیاسی احباب، نوجوان ایک پلیٹ فارم پر کھڑے اور ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ سے. کرایہ دار ہوتے تو آپ ہمیں کرایہ دار کہتے ہیں، ہم تو حقدار ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. بس یہ چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. انشاءاللہ بقیہ بات آپ کے سامنے ہمارے صدر صاحب عرض کریں. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے ہمارے مولانا کلیم اللہ صاحب باقی دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے بہت تفصیل سے پورے سیاسی منظرنامے کو ہمارے سامنے جو ہماری ریاست میں چل رہا ہے. اب ہم بہت کم وقت بچا ہے، ابھی ایک سر آئے، انہوں نے کہا کہ وقت مانگا ہے، لہٰذا اب ہم جو اس آخری لمحے میں اپنے اس اجلاس کے صدر حضرت الحاج عالی جناب زاہد انصاری صاحب متولی جامع مسجد شری نواز پور سے بسط احترام درخواست کرتے ہیں کہ وہ صدارتی کا آج کا جو اجلاس احتجاج کے طور پر جو منایا جا رہا ہے، ملک ہندوستان جو ایک جمہوری حکومت ہے، یہاں پر جمہوری نظام چلتا ہے. ایسی جگہوں پر یہ ایک واحد راستہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے بسنے والے قوموں کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہوئی، کچھ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو صرف یہ ایک ہی واحد راستہ ہے جو ہمارے علماء اکرام نے انتخاب کیا ہے. میں ہمارے علماء اکرام کی داد دیتا ہوں، اس راستے کو انہوں نے اختیار کیا. اگر اسی راستے کے ساتھ ہم بطور احتجاج جب بھی کوئی ناانصافی ظلم ہو، ہم اکٹھا ہو کر متحد ہو کر اگر ساتھ میں ہماری آواز بلند کریں گے تو اچھی طاقتوں کو اس آواز کے سامنے جھکنا پڑے گا. تو لہذا یہ احتجاج کی ایک مثال اور بھی پیش کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے گی. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہے جو آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہوں گے. بچے اپنی جو بھی ضد پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورے کے لیے ماں باپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک احتجاج کے طور پر ہی ہوتا ہے. جب بچے ناراض ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو مجبور ہونا پڑتا ہے ان کی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے. اگر یہی بچے شرارت پہ اترے تو ان کو مار کھانا پڑتا ہے. مگر احتجاجاً جب بچے رستے ہیں یا پھکتے ہیں، جو یہاں کی زبان میں بتا رہا ہوں، تو بچوں کے لیے ماں باپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی جو بھی آرزویں ہیں پوری کرے. تو لہذا اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرارت کی بات آتی ہے، اس کی ایک اور بھی ایک مثال دیتا ہوں. بنگلور کے اندر کے جی ہلی ڈی جے ہلی کے اندر
जब यही हमारी कौम के ऊपर, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत बात कही थी, तो उसके बारे में अगर एहतिजाज पे जाते तो उन तमाम को घुटनों का टेकना पड़ता। मगर ये रास्ता छोड़कर जब शरारत का रास्ता इख्तियार किया तो आज हमारी कौम के लोगों को अभी तक भी जेल की सलाखों से भुगतना पड़ रहा है। दो लाज़े आपको अदा होने के बाद बात करूंगा। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, प्रेस और मीडिया वालों के सामने हम ये कहना चाहते हैं कि इत्तेहाद में बहुत ताकत है। और एक अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करें। तो बहरहाल इस वक्त मुस्लिम मुत्तहिद हैं, पूरे रियासत कर्नाटक में मुसलमान मुत्तहिद हैं, और इस इत्तिहाद का सबूत भी अल्हम्दुलिल्लाह में पूरे कर्नाटक सूबे ने नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान ने देखा है। आज इजलास हुआ है, ये उसी इत्तिहाद का नतीजा है, और ये नतीजे आप आगे भी देखते रहेंगे। लिहाजा हम इसी चंद कलिमात और आखिरी जो हमारे बुजुर्गों का वतीरा और तरीका रहा है कि हम जो है अपने इख्तितामी इजलास को दुआओं के जरिए से उसका इख्तिताम करते हैं। तो हम जो है दुआ पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, श्रीनाथपुर तालुका कोला डिस्ट्रिक्ट, आज यहाँ पर एक एहतिजाजी प्रोग्राम मुनाकिद है। इसका मकसद ये है कि मौजूदा रियासत कर्नाटक की कांग्रेस की तरफ से जो दावणगेरे इलेक्शन से लेकर आज तक जो दोहरा रवैया अख्तियार किया जा रहा है, मामूली सी गलती पर या तकाजे पर हमारे मुस्लिम लीडरशिप को पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो पार्टी के और हाई कमान के इस फैसले से पूरे कर्नाटक बल्कि पूरे भारत के मुसलमान बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, और इसी गुस्से का इजहार करने के लिए पूरे कर्नाटक के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर, तालुकों के अंदर ये एहतिजाजी प्रोग्राम कर हुकूमत को और रियासत कर्नाटक के हुकूमत और कांग्रेस हाई कमान को ये बताना चाहते हैं कि आपने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है, और ये आप पर इल्जाम है कि आप थोड़े थोड़े बहाने से मुस्लिम लीडरशिप को अपने पार्टी से दरकिनार कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए कि आज जो कुछ है, आप इख्तिदार में हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कामयाबी मिली, तो ये अक्सर और ज्यादातर मुसलमानों की मेहनत है और मुसलमानों की वोटों की बदौलत है। अगर आज उन्हीं मुसलमानों को अपने बुनियादी हुकूक से आप दूर करेंगे और उनको इससे बेजार करेंगे, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन हमारे सामने है। हमें मालूम है कि किस तरीके से मुत्तहिद होकर किसी पार्टी को बरसरे इख्तिदार लाना और किस तरीके से मुत्तहिद होकर उस पार्टी को नीचे गिराना, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम बहुत ही अदबन गुजारिश करते हैं, जो गलती चूक आपसे हुई है दावणगेरे इलेक्शन और उसके पहले और बाद में, जिसकी बुनियाद पर आपने अपने पार्टी से हमारे मुस्लिम लीडरान, जिनमें अब्दुल जब्बार साहब हैं, अलहाज नसीर अहमद साहब हैं, तो इनको जो निकाला गया, ये जुल्मन निकाला गया है, ये नाइंसाफी है, ये बराबरी नहीं है। तो लिहाजा श्रीनाथपुर ताल्लुके से पूरे अवाम और उलमा और जनता सब मिलकर इस पार्टी से हाई कमान से मुतालबा करते हैं, जितना जल्द हो सकता है हमारे उन लीडरान को पूरी इज्जत के साथ, वकार के साथ दोबारा वापस लाया जाए, और जो ओहदे थे उन ओहदों पर और भी चाहे तो बढ़ा चढ़ा कर ओहदे उनको दे सकते हैं तो देकर उनको बरकरार रखें, बाकी रखें। उसी वक्त आपकी पार्टी बाकी रह सकती है, वरना अंजाम क्या होगा आप भी जानते हैं, हमें भी अच्छा मालूम है। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता है। वो जिस तरह 2023 में सारे उलमा, सारे तबके के लोग मिलकर मशवरा कर मुत्तहिद हुए थे, पार्टी के लिए काम किया, कामयाब बनाया, इसी तरह 2023 का जब इलेक्शन आएगा, दोबारा उलमा, अमाइदीन और सियासी अहबाब बैठेंगे, फैसले लेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी के मोहताज नहीं है। तो ये हम कहना चाहते हैं और हमें बात करेंगे, देखेंगे आगे। अभी तक उनके तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया
जब इकदाम होगा तो क्या किस एतबार से वो इकदाम करते हैं, किस तरीके से हमारी डिमांड को पूरा करते हैं, हम देखेंगे। उसके बाद फैसले लेंगे। उसके बाद जो कुछ